اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے معزز پاکستانی بھائیوں، حاجی طاہر نوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی نشست کا موضوع حالیہ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں۔ حالیہ پنجاب کے ضمنی انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً کلین سویپ کیا ہے پنجاب میں، اور ان انتخابات کے نتائج پر میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون صرف 4 نشستیں حاصل کر سکی، اور وہ بھی بے دریغ پیسے کا استعمال، بھرپور طریقے سے حکومتی مشینری، الیکشن کمیشن کی تائید اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے یہ 4 سیٹیں حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی نہ صرف اس بات کی عکاسی ہے کہ عوام نے اس امپورٹڈ حکومت چوروں کے ٹولے کو یکسر مسترد کیا ہے، بلکہ غیر ملکی آقاؤں پہ کے اشارے پر اور ان کی سازش کے تحت یہ جو امپورٹڈ حکومت پاکستان میں آئی تھی وہ عوام کی ووٹوں سے یا عوام کی حمایت اس کو بالکل حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر یہ حمزہ ککری کی حکومت پنجاب میں بنائی گئی تھی، دھونس دھاندلی جبر کے ساتھ، عوام نے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف نالائکوں کا ٹولہ تھا، بلکہ یہ ایک لمیٹڈ کمپنی تھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستانی سیاست میں مسلم لیگ نون کا کردار تقریباً آئندہ حالیہ الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں ختم ہو جائے گا۔ یہ نواز شریف کی لمیٹڈ کمپنی تھی۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وزارت اعلیٰ پنجاب اس کا بھائی کے پاس ہوگی۔ اگر نواز شریف کے بعد وزارت عظمیٰ کی سب سے بہترین حقدار اس کی بیٹی ہوگی۔ پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ نواز شریف کے بعد شہباز بنتا ہے، اور اگر شہباز وزارت عظمیٰ پہ چلا جاتا ہے تو اس کا بیٹا حمزہ ککری وزیر اعلیٰ ہوگا۔ یعنی حکومت ان کے گھر کی ہے، ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور پاکستان ان چوروں لٹیروں کے لیے نہیں بنا تھا۔ حالیہ ضمنی انتخابات نے عوام نے یہ بھرپور طریقے سے پیغام دیا ہے کہ پاکستان چوروں لٹیروں کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان کو ہم نے مدینہ کی ریاست بنانے کا عہد کیا تھا جس وقت پاکستان بنا تھا، اور ان چوروں لٹیروں نواز شریفوں اور زرداریوں نے مل کر نہ صرف پاکستان کو لوٹا بلکہ پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کر دیا۔ اب یہ نہ تو مریم صفدر جو جھوٹوں کی رانی ہے، جو خود یہ کہتی تھی میری پاکستان میں کیا، لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، جھوٹ اس طرح بولتی ہے۔ یہ آکاش وانی ریڈیو اس کو جو عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ یہ جہاں سے ان کو شکست ہوتی تھی نا، جب سندھ میں ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا دیا۔ جب KBK میں ان کا تیا پانچا ہوا تو یہ پنجاب تک محدود ہونے والی ایک جماعت رہ گئی، مگر اب پنجاب میں بھی ان کا تابوت تیار ہو چکا ہے۔ اب 3 مہینے بعد الیکشن ہو جنرل، یا 4 مہینے بعد ان کے تابوت میں ان کی سیاست کو دفن کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی سالمیت، بقا، ترقی کا راز صرف ایک بات پر منحصر ہے کہ چوروں لٹیروں سے پاکستانی عوام کو چھٹکارا دلوایا جائے۔ وہ شرم کی بات ہے، مثلا مجھے تو ایمانداری کی بات ہے، شرم آتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ پنجاب میں چلو دھون دھانسلی سی،
कुकड़ी की हुकूमत है। और वो झूठों की रानी जो है आकाशवाणी, वो वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रही थी। अब इनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। लाहौर में 4 सीटें थी, ये लाहौर को अपना किला कहा करते थे, अब इनका किला मुसमार हो गया है। अब नई बुनियादों पर नए किले इस्तवार होंगे पाकिस्तान की मदीना की रियासत बनाने के लिए। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये कि वजीर आज़म नवाज शरीफ एक भाई वजीर आला, उसका बेटा फिर वजीर आला, उसकी बेटी वजारत उज़्मा के ख्वाब देखे। इनका बस चलता तो मियाँ शरीफ को सदर पाकिस्तान बना देते, मगर जो वक्त गुजर जाए उसको छोड़े। ये चोरों का टोला और पीपल्स पार्टी और डीजल, नून लीग, तमाम जमायतें, 16 जमायतें एक तरफ थी पंजाब में, और अकेला इमरान खान एक तरफ था। और इमरान खान साहब के विजन को वोट मिले हैं। अवाम ने वोट दिए हैं कि जो इमरान खान का नारा है कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है, पूरी अवाम इमरान खान के शाना बशाना उसकी पुश्त पर खड़ी है। वो देखें, शर्म आती है कि 24 अरब रुपए की करप्शन के केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, और फर्दर जुर्म जिस दिन आयद होनी है उस दिन बेटा वजीर आला बनने के लिए शेरवानी पहन के आ गया, और बाप जो है वो वजीर आज़म बनने के लिए शेरवानी पहन के आ गया। और ये सब क्यों हुआ? ये गैर मुल्की साजिश थी, और ये उस साजिश के मोहरे हैं। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए काम नहीं किया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों सोचे, ये तो एलानिया कहा करते थे कि चलो पाकिस्तान में करप्शन है तो कोई बात नहीं, और इनके हमायती भी कहा करते थे चलो लूटते हैं, बांटते तो है, हमसे हमारे पैसे 100 रुपया लूट कर अगर कोई आपसे छीन कर 100 रुपये अगर आपसे कोई छीन कर 2 रुपये बांट दे तो क्या ये उसकी सखावत है? ये डाकू है, ठग है। ये कहा करते थे तख्ते लाहौर के हम ही वारिस हैं। अब तख्ते लाहौर में इनका दरन तख्ता हो गया है। इन्होंने पाकिस्तान को बेतहाशा और दोनों हाथों से लूटा, करप्शन की, कभी मोटरवे में, और पिछली मरतबा जाते जाते ना ये वो लैपटॉप बांट रहे थे, और 14-14 हज़ार रुपये वाला लैपटॉप 54 हज़ार रुपये में इन्होंने हमारे गले डाला। और सारे पैनल जो थे ये मुबैना तौर पर सलमान ने ना ये लैपटॉप इंपोर्ट करके तो तकसीम किए। अब बाप ने 50 अरब रुपये का एक नया प्रोजेक्ट निकाल लिया, सोलर पैनल के बिजली काम में हम सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाएंगे। ये सोलर पैनल लगाने के या आवाम को या दफ्तरों में सस्ती बिजली या बिजली की सहूलत के नहीं है। इन्होंने एक नया रास्ता निकाला था लूट मार का कि जाते जाते और लूटें, और वो इस तरह कि मुबैना तौर पर सलमान शहबाज जो है ना, शोबाज का बेटा भागा हुआ है, जो वो सोलर पैनल तुर्की से या चीन से जहां से भी खरीदता 20 अरब के खरीदता, 50 अरब रुपए के कौम को बिल ले लिए जाते। और पंजाब में जिस तरह मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ है और इनके तख्ते लाहौर में जो इनका दरन तख्ता हुआ है, ये इस बात का पेशखम है कि आइंदा जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की सियासत में कोई जगह नहीं। और अवाम ने जो ये भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलवाई है, ये इस बात का पेशखम है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जनरल इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी। और ये मैंडेट होगा कि ना हमने चोरों लुटेरों को मुल्क से भागने देना है, और वो जो भागा हुआ बगोरा बैठा है लंदन में उसको भी वापस लाना है। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लेनी है इंशाअल्लाह। अब अवाम जाग गए हैं, अब अवाम इन ठगों के फ्रेम में नहीं आएंगे। और ये हमजा कुकरी और आकाशवाणी हो,
शहबाज शरीफ हो या वो बगोरा हो या ये जरदारी खानदान हो, अब इन खानदानों की सियासत, लिमिटेड कंपनियों की सियासत खत्म। अब अवाम के वोट से अवाम की हुकूमत आएगी, जो फैसला अवाम करेगी उस पर इंशाअल्लाह ताला जो वोट डाले जाएंगे बक्सों में वही निकलेंगे। धांधली दोस्त धांधली का जमाना अब चला गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे कोल फिल में जो तजाद है वो दूर फरमाए, पाकिस्तान को सरबुलंदी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।